geothermal energy. So geothermal energy means the geo means geothermal energy is a break. Okay. So geothermal energy, the geo means earth and the thermal means heat. So earthல heat எவ்வளவு produce ஆகுதோ அந்த heatல இருந்து நம்ம electricity produce பண்றது geothermal energy. So the word geothermal comes from the Greek word. So geo means earth and thermal means heat. Okay. So second point என்னன்னா so geothermal energy heat from the within the earth. So earth surfaceல so எவ்வளவு heat வந்து produce ஆகுதோ so earthல so produce ஆகுற heat மூலமா electricity produce பண்றதா வந்து geothermal energy. The third point என்ன steam and hot water produced inside of earth can be used to heat building and generate electricity. So again நம்ம சொல்றோம் so அந்த heat மூலமா turbine rotate பண்ணி turbine ல இருந்து electricity produce பண்றதா so அந்த heat எப்படி ஆகும் so surface ல இருந்து heat வரும் so அந்த heat வந்து steam ஆகி so அந்த steam வந்து தான் electricity produce ஆகும் ஓகேவா turbine rotate பண்ணி electricity produce ஆகும். So fourth point என்ன geothermal energy is a renewable energy. What is the meaning of renewable energy? Reuse of energy. Okay, so it is a continuous process. So that's why the renewable energy, the geothermal energy is a renewable energy. So because the water is a replacement. So replacement means so it is a rotated cycle. So once heat, then the moving of turbine, then electricity produced, then again it is repeated. So that's why it is a renewable energy. Because the water is a replacement, the rainfall and heat is continuously produced inside of earth. So the diagram. So first of all is the iron crust and the mantle and the outer core and the inner core. So the outer core is the earth outer surface. So first the geothermal energy is generated for about 4,000 miles below the surface. So first one is so the 4,000 miles. So under the earth under the 4,000 miles the heat will produce. Okay, then the temperature hotter than the sun surface and continuously producing inside the earth with a slow decay of radioactive particles. So proceed the happiness of one. So error is first error first crust. So crust means crust line. Okay. Mountain and so the mountain so two type of so mountain so without water with water. So without water la evlo heat produce ஆகுது with water la evlo heat produce ஆகுது. Maybe அந்த இடத்துல வாட்டர் இருக்கும்போது so வந்து நம்ம ஹீட்டர் வந்து அந்த வாட்டரை ஸ்டீம் பண்ணுவாங்க அப்போ வேற ஒரு கிரியேட் ஆகும். So அது மூலமா ஜெனரேட் ஆகுற எலக்ட்ரிசிட்டி ரேஞ்ச் plus without water இருக்கும்போது எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் ஆகுது கூட்டிட்டு. So then வந்து iron core. So இப்போ the outer core inner core ரெண்டு இருக்கும். So first the latitude. So first இருக்கிறது இப்படி இருக்குடா. So இதுல இருக்கிற iron core is high pressure. ஓகேவா? So for example ரொம்ப pressure ஆகும் சில பிளேஸ்ல வந்து சில பிளேஸ் கூலா இருக்கும். So அந்த மாதிரி iron core high pressure இருக்கும். ஓகேவா? இந்த இடத்துல இருந்து வர அந்த ஹீட் மூலமா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றதா சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So அந்த பாயிண்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. என்னென்ன ராக்ஸ்ல எவ்வளவு கண்டிஷன்ல இருக்குன்றதா. So இந்த கோர்ல என்ன இருக்கும்? So அவுட்டர் கோர்ல என்ன இருக்கும்? அயன் என்ன இருக்கும்? So temperature range. So எர்த்தோட main point then below that so எவ்வளவு temperature வரும். So எர்த்தோட அண்டர்ல எவ்வளவு temperature இருக்குன்னா so under point is 6000 to 4000. So maximum range high pressure in the range between 4000 to 6000 range the high pressure is below that. Okay. So 4000 to 6000. So the depth of kilometers எவ்வளவு depth of kilometers எவ்வளவு pressure இருக்கும். So எவ்வளவு heat energy அந்த இடத்துல below இருக்குன்றத நம்ம டைவர்ஸ் then so there are three types of geothermal energy. First of all like the dry steam plants, then the fast steam plants, third the binary power plants. What the dry steam plants means directly using the heat. So directly using the heat வந்து டைரக்ட்டா யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது dry steam plant. Okay va? So three types of plants use பண்ணிருக்காங்க. So first is the direct steam direct dry means direct. So dry means டைரக்ட்டா நம்ம எர்த்தோட டைரக்ட்டா அந்த ஹீட்ட வந்து நம்ம வந்து டர்பைன் ரொட்டேட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது dry steam. then வந்து fresh steam plant இருக்குன்னா so வந்து இப்ப எர்த்தோட ரெண்டு பிரஷர் இருக்கு. so first pressure என்ன high pressure, second pressure low pressure. ஓகேவா? so high pressure ல
the high pressure hot water from the deep inside the earth and convert the steam. So அந்த high இருக்கு. So அந்த high pressure வந்து so the steam அந்த water வந்து என்ன பண்ணும்னா high pressure வந்து steam ஆகி அது டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃப்ளஷ் ஸ்ட்ரீம் பிளான்ட் ஓகேவா லோ பிரஷர் இந்த செகண்ட் இருக்காங்க லோ பிரஷரா இப்போ பைனரி பவர் பிளான்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு டைரக்டா அந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ட்ரை ஸ்டீம் பிளான்ட் ஸோ செகண்ட் வந்து ஃப்ளஷ் ஸ்ட்ரீம் பிளான்ட் வந்து ஹை ப்ரெஷரை வந்து இருக்குது அந்த ஸ்டீம் வந்து அந்த வாட்டர் வந்து ஸ்டீம் பண்ணி அதன் மூலமா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஃப்ளஷ் ஸ்ட்ரீம் பிளான்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பைனரி பவர் பிளான்ட்ஸ் வந்து லோ ப்ரெஷரை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தேர்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ ஹை லோ டைரக்ட் மூணு பாயிண்ட் தான் டேரக்டாக இருக்கிற ஹை ப்ரெஷர்ன்றது ஹை பைனரி லோ ஓகே the dry steam power plant. So first the moon plant diagram. So first the dry steam plant. So production was already repeated. So production was used. So production was used hot water and cold water. Steam water. So the production was is steam. So என்ன steam பண்ணனா hot water cold water steam பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுது. So அந்த steam பண்ற கண்டிஷன் ஸ்டீமிங் தான் போயிட்டு டர்பைனுக்கு போகும் ஸோ அந்த ஸ்டீம் வந்து டர்பைனுக்கு போயிட்டு டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணி ஸோ டர்பைனில் வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகும் அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஒரு ஜென்ரேட்டர் மூலமா கிரியேட் ஆகி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது தான் பேசிக் கான்செப்ட் ஸ்டீம் போட்டு டர்பைன் அண்ட் டர்பைன் ரொட்டேட் வித் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரை ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட் ஸோ இது ப்ரொடக்ஷன் வால் எது யூஸ் ஆகுது ஹாட் வாட்டர் அண்ட் கோல்ட் வாட்டர் ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொடக்ஷன் வால் வந்து go to the turbine rotate the turbine and generate the electricity. Next slide. So similar to the turbine generator. So the turbine generator, we are the unit slide la turbine generator வந்து steam பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. என்ன மாதிரி work ஆகுது? So steam போகுது. So இந்த production வகையில இருந்துச்சு. இந்த production வால்ல வந்து steam பண்ணுது. So steam வந்து direct ஆ அந்த turbine போகுது. turbine வந்து generate ஆகி electricity produce ஆகுது. So second one the flash and double flash. So flash second so first dry spark second one the flash. So flash में என்ன சொல்றேன் high pressure. So high pressure and high pressure எவ்வளவு இருக்குன்னா இந்த fuel டாபோ 360 degrees and 120 degrees Celsius. அந்த high pressure எவ்வளவு இருக்குன்னா அந்த can be used to flash plant to make the electricity ஓகேவா then நம்ம diagram கொடுப்பாங்க. So similar to the dry. So dry எல்லாமே similar to the high pressure low pressure. So similar தான் மூணுத்துக்குமே இதே டயகிராம் தான் சிமிலரா இருக்கும் பட் ஆனா வந்து நீ கன்வெர்ட் பண்றது பிரஷர் வந்து கம்மியா இருந்துச்சா ஸோ அந்த பிரஷரோட ரேஞ்ச் தென் லோயர் பிரஷரா இருந்துச்சா லோயர் பிரஷர் உள்ள ரேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ அதே இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டீம் டு த ஹாட் வாட்டர் அண்ட் கோல்ட் வாட்டர் அண்ட் த ஸ்டீம் அக்வார்ட் டு த ஃப்ரெஷ் டேங்க் யூ வாண்ட் த ஃப்ரெஷ் டேங்க் இட்ஸ் a high pressure or low pressure so it's a high pressure so high pressure go to the turbine rotate the turbine and create the electricity so again to the diagram hot water so one hot water separate so hot water போட்டு ஃப்ரெஷ் டேங்க்ல போகும் ஃப்ரெஷ் டேங்க்ல இருக்கிற ஹை பிரஷர் மூலமா ஸ்டீம் ஆகும் ஸ்டீம் ஆகி டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த கண்டென்சர் யூஸ் பண்றது எதுனா இதுல இருக்கிற ஹாட் வாட்டரை கோட் பண்ணி திருப்பி வந்து இந்த சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் செப்பரேட் த வாட்டர் ஸோ அந்த வாட்டர் கோட் பண்ண வாட்டர் திருப்பி வந்து ஹாட் வாட்டரை அகைன் வந்து இந்த சைக்கிள் வந்து கண்டினியூ பண்ற மாதிரி ஓகே தென் ஸோ பைனரி சர்க்கிள் so already so இதோட range is very important so okay binary circuit is low pressure so low pressure below 400 degree farads adha enna farads irundhuchi 480 above so below 400 degrees similar to the similar diagram no diagram so again same diagram so மூணு டைப்ஸ்லயே வந்து சேம் டயக்ராம் பட் ஆனா அந்த ஃபிளாஷ்ல வந்து அந்த ஃபிளாஷ் வந்து பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த வைடர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபிளாஷ் யூஸ் பண்ணாம ஹை பிரஷர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ அதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் சோ நம்ம கையில வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம டைரக்டா ஸ்டீம் வந்து நம்ம வந்து டர்பைனுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சோ இது வைடர்ல வந்து இந்த வைடர்ல ஒரு டயக்ராம் இருக்கு இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் சோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன சொல்றேன் சோ அகைன் நேத்து நடக்கும்போது ஓடி ஈஸி மெத்தட் நடக்குதுன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன சொல்லுது so working fluid or heat exchange use ஆகுது
ஸோ அமோனியான்றது க்ளோஸ்டு டைப். ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா ஸோ கம்பேர் டு த ஹை அண்ட் லோ ப்ரெஷர். ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணி அந்த ப்ரெஷரில் இருக்க ஒரு டிஃப்ரென்ஸை வந்து ஸோ டர்பைனுக்கு கொடுக்குறது, அதாவது டர்பைனுக்கு கொடுக்குறத விட ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்கும் மேபி. ஸோ ஹையர் லோ இந்த ஹாட் வாட்டர், ஒரு ஹாட் வாட்டர் ஒரு கோல்ட் வாட்டர் இருக்குன்னா இதை ஸ்டீம் பண்ணி ஒரு ப்ரெஷர் வருமா, ஹை ப்ரெஷர் வரும். ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு லோ ப்ரெஷர் ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். இந்த ப்ரெஷரை டர்பைன் ரொட்டேட் பண்ணி டர்பைனுக்கு ஜெனரேட் போய் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஸோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரோட வேலை. ஸோ எனி டவுட்? ஸோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஆல்ரெடி ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஒர்க்கிங்.